इसका बिहेवियर के बारे में थोड़ा बात कर रहा हूँ. That is what we have a very main concern was the leash pulling only, this humping. Enough. Enough, Theo. And another issues you can explain. One was the main thing, we cannot travel. If we are going somewhere, we cannot take him. He don't listen to us. Main thing is if any gents voice is there, he'll listen. Like if that commanding voice, he'll listen. Otherwise, with girls, his behavior is like that only. While he is humping, we cannot take him out. That was very... Sick boy, good. And again, this food one. We have issue with the food also. If we keep some food aside, he'll eat it by himself. If we see any dogs also, directly he'll go outside and he have to play with the dog. Other dogs doesn't be that comfortable with him, but he'll rush to those dogs, street dogs and everything. He don't listen, we cannot take him again back. That is also main issue with him. If we leave him like this in house also, he don't stay with us. Once we take out the leash, he'll run inside the house also to some food place. Is there any food? Is there any toys to destroy? That was his behavior previously. If he is in our house, we have to tie him. Every time we have to tie him. Only for walking we have to take him. Play with him while tying only. Everything was tied up only. If we leave it, Normally. but this eye contact, now I am watching him. Never he don't see at my face also. He just simply ignore me. हम हाथ से ऐसा वैसा ट्रेनिंग नहीं करते, बात करता है इनके साथ. आई कॉन्टेक्ट, अटेंशन देना चाहिए. एक अटेंशन इसको भी देना, हमको भी देना. बॉडी लैंग्वेज हम थोड़ा बढ़िया रखना और कॉन्फिडेंस भी. कॉन्फिडेंस हमारे फेरोमोन से आता है, उनको समझाता है ये कैसा कॉन्फिडेंस है आदमी. This is the first time in off leash he was this calm. This is for the first time. Like previously. ऐसा आग में देखे तो गुड बॉय. Sir, good boy. Good. नहीं, ज़्यादा नहीं करना. एक्साइटमेंट करने को तो बॉल है, कुछ टॉय है तो हमको करेगा. अभी आई कॉन्टैक्ट है सबसे अच्छा. ये तो अंडरस्टैंडिंग हो रहा है. Appreciate. Good boy. Good. अभी हाथ से करने को टाइम उसका एटीट्यूड देखो. एक बार हाथ से करो, अप्रिशिएट करो. अच्छा से करते. चियो सेट ये लेग में टच करके वॉकिंग को टाइम भी लेग में टच करके जाना चाहिए. ये भी इंडिकेशन. हम रोड क्रॉस करने को टाइम अभी ये इंडिकेशन हमको बढ़िया करना चाहिए. इतना स्पेस मिल जाएगा आप लोग इसने कंट्रोल करने का. इससे आगे जाए तो बॉडी लैंग्वेज भी सही. इसके लिए हमें हेल्प करेगा इक्वल. अभी हम रोड क्रॉस कर रहे, हमको इसको किधर जाना पता नहीं. गाड़ी दे के, फोन दे के, दूसरा डॉग दे के, खाओ कुछ दे तो को भी जाता है. ये टाइम हमको इंडिकेशन नहीं है. इससे ज़्यादा जाए तो लेफ्ट बोले तो रिटर्न आ जाएगा. ये हमको ट्राई करके दिखाऊंगा इतना रश जगह पे. ഹായ്, വെൽക്കം ബാക്ക് മോണോമാർക്ക്. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോണത് ഒരു 2.5 year ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈ എനർജറ്റിക് ഗോൾഡൻ റിട്രീവറിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് വീഡിയോയാണ്. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവാണ് ആൾ, ഹൈ എനർജറ്റിക് ആണ്. പിന്നെ വേറെയുള്ള ഡോഗുകളുടെ അടുത്തോട്ടൊക്കെ പോകും. ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളിവിടെ സ്മെൽ ചെയ്ത് അത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക, അത് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ കഴിക്കുക, അതൊക്കെയാണ് ഇവൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങൾ. പിന്നെ ഇവൻ്റെ ഓണർമാരുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവനെ ആക്റ്റീവായി ഡ്രൈവ് ചെയ്യണം. ഓഫ് ലീഷിലും എത്ര പബ്ലിക് പ്ലേസ് ആണെങ്കിലും അവിടെയൊക്കെ ഓഫ് ലീഷിൽ നടത്തണം. അതൊക്കെയാണ് ഇവരെ ഓണേഴ്സിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈദരാബാദിലാണ്. ഡോഗ് ഉള്ളത് ഇവിടെയാണ്. തിയോ എന്നാണ് അവൻ്റെ പേര്. ഒരു 2.5 year ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗോൾഡൻ റിട്രീവറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവൻ്റെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഇതുവരെയുള്ള അവൻ്റെ ഒബീഡിയൻസ് വിത്ത് ഒരു ഓഫ് ലീഷ് ട്രെയിനിങ് പ്രാക്ടീസാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളാരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കുക. ലൈക്ക്, കമൻറ്റ്, ഷെയർ എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്ത് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല നല്ല ടിപ്സുകൾ ഡോഗ് ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോഗിനെ ഇറക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്മൈലി ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ഇൻഡി ഡോഗ്, നമ്മുടെ വോൾഫ് ഡോഗായിട്ടുള്ള രാവൺ ഉണ്ട്,
നമ്മുടെ വാജിയുണ്ട് സിവി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗോൾഡൻ റിട്രീവറിനെ നമുക്ക് അവിടെ അകലെന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ ഇറക്കുമ്പോൾ തന്നെയുള്ള അവൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസുകൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം. എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവൻ്റെ എനർജി നമുക്കൊന്ന്. Yes, good babu! Yes, great boy, great. How are you boy? Hi, good. Yes, come. Good. Oh, good. ഇവൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു ഡോഗ്. ഇവൻ്റെ ഓണേഴ്സ് ഒരു 3 ലേഡീസ് മാത്രമാണ് വീട്ടിലുള്ളത്. ഇപ്പം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹമ്പ് ചെയ്യണ ഒരു പ്രവണത ഉണ്ടായിരുന്നു ഡോഗിന്. ഇപ്പം അവൻ്റെ നോർമൽ ഒബീഡിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മുമ്പ് ഇവൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവൻ ഡൗൺ ആവില്ല ഒരിക്കലും. ഓ ഇപ്പോൾ ഇവൻ എൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാനിവന് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനിയുള്ള കാരണം കൊണ്ട് കൂടുതൽ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇപ്പം തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ പുറത്തോട്ട് ഇറക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷനാണ് ഡോഗിന്. അപ്പോൾ കുറച്ചേരം കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാകും. ഡൗൺ ആക്കിയിട്ട് വാ. ഡൗൺ സ്റ്റേ ബോയ്. ഞാനാക്കിയിട്ട് വരണം. Sit. Down. Chair. Chair, boy. ഇവൻ പുതിയതായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഡോഗ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ആക്ഷനിലാണ്. വീട്ടിൽ നമ്മളൊരിക്കലും കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടല്ല കൊടുക്കുന്നത്, അടിയിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡൗൺ സ്റ്റേ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഡോഗുകളാവുമ്പോൾ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ട്രീറ്റ് കൊടുക്കരുത്. അപ്പോൾ കൈ നമ്മൾ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോഗ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡൗൺ. അപ്പോൾ ട്രീറ്റ് അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തേണ്ട നമ്മുടെ ബോഡി പരമാവധി സ്റ്റഡി ആവാൻ നോക്കുക, ട്രീറ്റ് അടിയിലോട്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സോഷ്യലൈസേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ കുറച്ച് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഞാൻ തന്നെയാണ് ക്യാമറ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് സവിനായിട്ട് നല്ല ബോണ്ടിങ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ എൻ്റെ അടുത്തോട്ടും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ക്യാമറ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട് സൈഡിൽ പോകുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് എടുക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. നോക്കി നോക്കാം, നമുക്കൊന്ന് ആക്റ്റീവ് എമ്മിനെ കൊണ്ടുപോകാം. അവരുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് അതാണ്. ഇപ്പോൾ തിയോനെ കയറ്റി വണ്ടിയിൽ കയറ്റി നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിയോനെ വണ്ടിയുമ്പോൾ കയറ്റിയിട്ടൊന്ന് ട്രെയിലൊന്ന് പോയി നോക്കുകയാണ്. മുമ്പ് ഇവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്ന പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓണേഴ്സ് ചെറിയൊരു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ വരുമ്പോഴേക്കും വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഡോഗ് ചാടും. ഇപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഡിസ്ട്രാക്ഷനുള്ള ഡോഗ്സുകളുണ്ട്. നമ്മുടെ ഏരിയയും കൂടിയിട്ടാണ്. ചാടാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവിടെ ചാടണം. തിരിച്ചോ ഞാനും കൂടിയും വരാം. പെട്രോൾ പമ്പിൽ പോയിട്ട് പെട്രോൾ അടിച്ചിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ അവിടെ അത്യാവശ്യം പബ്ലിക് ഉണ്ടാവും. അവിടെ ഇത് സോഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഓക്കെ. ഓക്കെ, 1 minute. ഓക്കെ ഓക്കെ തിയോനെയും കൊണ്ട് അത്യാവശ്യം സ്പീഡിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് പക്ഷേ അധികം പബ്ലിക്കലി ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഏരിയയാണ്. ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് പോയി കുറച്ച് ദൂരം കൂടി അധികം
വലിയ ആൾക്കാരോ വണ്ടികളോ ഡിസ്ട്രാക്ഷനുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഏരിയയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് വീഡിയോ. കുറച്ചുകൂടി റഷ് ഏരിയയിൽ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കൂടുതലായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻ റോഡിലോട്ട് തിരികെയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ എവിടെയും കൊണ്ട് പോന്നപ്പോൾ പിന്നാലെ തന്നെ വാഗ്യം കൂടി വന്നു. അപ്പോൾ ഒന്നും നോക്കിയില്ലേ, വാഗ്യനും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് അത്യാവശ്യം ആൾക്കാരൊക്കെ ഉള്ള റോഡാണ്. ഇനി നമുക്ക് പെട്രോൾ പമ്പിൽ പോകുമ്പോഴുള്ള ഇവൻ്റെ ബിഹേവിയറിങ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊന്ന് നോക്കാം. അവർക്കാണെങ്കിലും ആക്റ്റീവ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്രോൾ അടിക്കാനും പല കടയിലേക്ക് പോകാനൊക്കെ നിർത്തേണ്ട വരും. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം നമുക്കൊന്ന്. പിന്നെ ഓഫ് ലീഷ് വാക്കിങ് കൂടി നോക്കാം. വേറെയുള്ള ഡോഗുകളും സ്ട്രേ ഡോഗ്സുകളൊക്കെ കുറേ ഉണ്ടാവും ഈ ഏരിയയിൽ. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ളവൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസുകളൊക്കെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം, കറക്ഷനുകൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. നമ്മൾ പെട്രോൾ പമ്പിൻ്റെ ഇടയിലോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ ഡോഗ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പറഞ്ഞോണം തന്നെ ഇവിടെ ഡോഗ്സുകളൊക്കെ കിടക്കണം. വായ എനാഫ് ഒരു പപ്പിയുണ്ട്. അവിടെയും ഡോഗ്സ് ഉണ്ട്. വായ കം ഹിയർ. വായ കം. വായ വായ. നല്ല ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ. Sit baby. Stay. ഇതിൻ്റെ ഓണേഴ്സിന് ഉണ്ടായിരുന്ന പേടി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്റ്റേ ഡോഗുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ പിന്നാലെ അഗ്രസീവായിട്ടല്ല കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോവുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 2-3 ഇൻസിഡൻറ്റുകൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ സ്റ്റേ ഡോഗുകൾ ഇവനെ 2-3 കൂടിയിട്ട് ആക്രമിച്ചു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇതെടുക്കാൻ അവൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാകും. പിന്നീട് ഡോഗ് കുറച്ച് അഗ്രസീവ് ആവാൻ തുടങ്ങി. ഇതാണ് നമ്മുടെ പപ്പി. നമ്മുടെ പപ്പീനെ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് കൂടുതലായിട്ട് അറിയില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുതിയൊരു ഡച്ച് ഷെപ്പേർഡ് പപ്പിയാണ്. 4 month ഓൾഡാണ്. ഫീമെയിലാണ്. വാഗ്യ എന്നാണ് പേര്. ഇപ്പോഴെന്നെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ സോഷ്യലൈസേഷൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ഒപ്പം തന്നെയാണ് കൊണ്ടു നടക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ട്രെയിനിങ്ങിന് പുറത്തൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഡൽഹി ആണെങ്കിലും ഗോവയാണെങ്കിലും ബാംഗ്ലൂർ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമ്മളോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ അടക്കം കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴെന്നെ ഡൽഹി, പഞ്ചാബ്, മുംബൈ, പൂനെ, ബാംഗ്ലൂർ, ഹൈദരാബാദ് ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇവള് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. 4 month ഉള്ളിൽ തന്നെ 2 month തന്നെ എൻ്റെ ഒപ്പം ട്രാവലിംഗ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഡച്ച് ഷെപ്പേർഡ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് നല്ല ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവറും നല്ല കോൺഫിഡൻസും നല്ല കറേജുള്ള ഒരു ബ്രീഡായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ സമയം ഒക്കെ ഇപ്പോൾ പാർവോ അങ്ങനെയുള്ള വൈറൽ ഡിസീസുകൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ള സമയമായിരുന്നു. ഇവളൊരു ചെറിയ പപ്പിയായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഒരൊറ്റ പ്രോബ്ലം ഒരു ഫീവർ പോലും പപ്പിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നല്ലൊരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവറൊക്കെ ഉള്ള ഡോഗാണെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഒരു ഡെമോ ഡോഗായിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ബെൽജിയം മെലിനോയ്സിനെയാണ്. അപ്പം മെലിനോയ്സും ഇവരായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതെന്ന് പറയാനുള്ള, ഇവരെ കോട്ടും കൂടി സ്മൂത്താണ്. ഇവരെ കോട്ട് സ്മൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിറ്റ്ബുള്ള്, ഡോബർ കോട്ട് പോലെ പതിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന നല്ല ഒരു ഹെയറാണ് ഇവരുടെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹെയറിൻ്റെ ഇഷ്യൂസുകൾ
ബെൽജിയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പോലും ഇവർക്കുണ്ടാവും. പിന്നെ ടെമ്പർമെൻ്റൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം തന്നെയാണ്. നമ്മളെങ്ങനെ കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യണോ വാഗ്യ ചിക്ക് ബേബി കം ചിക്ക് യെസ് Tío. ഇവിടെ നല്ല പപ്പീസ് ഇരുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് മദർ. ഓ നോ ബേബി നോ ബേബി. ഭാഗ്യേ നോ. അവരിപ്പം കളിക്കാൻ പോകണ്ട. അവരെ അമ്മേരെ കയ്യിൽ നിന്ന് നല്ല അടി കിട്ടും നിനക്ക്. ഒരു റൗണ്ട് അടിച്ചു സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് പെട്രോളൊക്കെ അടിച്ച് പോവാണ്. ഡോഗ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ചാടി പോകണ്ടോന്നൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അത്ര വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും കാണില്ല. വാഗ്യ ഇതിലൂടെ പോവാം. വാഗ്യ കം കിപ്പ് കം good come baby വാഗ്യ yes നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് വണ്ടി വെച്ചിട്ട് ഓഫ് ലീഷിലൊന്ന് നിർത്താം. അങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്തോളൂ. അവിടെ നിന്ന് ഒരു ജിലേബി തിന്നിട്ടാവാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം മധുരം കഴിച്ചിട്ട്. ഹായ് ഹൗ ആർ യു? ഇപ്പോൾ വാഗ്യം കൂടി വന്നിട്ട് അവനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വാഗ്യ അവിടെ കയറി സീറ്റ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവരിരുന്നോട്ടെ. ജിലേബി കിട്ടുന്നവർ ट्रेनिंग कर रहे हैं इन्होंने ट्रेनिंग. तू जिलेबी मिलने तक तू एक राउंड जाके आके നീ ഒരു ഇവനെ വിളിച്ചിട്ട് വാക്കിങ്ങിന് പോയിട്ട് വേണം. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ അവൻ്റെ ഓഫ് ലീഷ് വാക്കിംഗ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഉള്ളപ്പോൾ ഇടയിൽ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുക ഒരാളുണ്ട്, നമ്മുടെ വാഗ്യ. Go, go, come, cute, Wagya. एक बार उधर जाके आओ.
ഹായ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു വാക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ ജിലേബി ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ തിയോൻ്റെ ഓണേഴ്സിൻ്റെ ഒപ്പമുള്ള അവരെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെയുള്ള നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. അവൻ്റെ ഒരു ടെറിട്ടറിയിൽ, അവൻ്റെ ഏരിയയിൽ, വീടിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ നല്ല റഷ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെയും പോയിട്ടൊരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അവൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിലോട് കൂടിയിട്ട് തിയോൻ്റെ ട്രെയിനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ.